بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین، عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر عظیم دانشور، محقق، عالم اور سکالر جناب محمد خالد جذبی صاحب کے شہرۂ آفاق قلم سے ایک نئے موضوع قطب عالم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ موضوع حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل صرف سچ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے نوٹیفیکیشن میں ایک خود کار سسٹم کے ذریعے آپ کو فوراً مل سکے اور آپ وہاں سے اسے کلک کر کے اپنی سماعتوں کا حصہ بنا سکیں۔ سامعین، 13ویں صدی ہجری مسلمانان بر صغیر کے لیے بہت پرآشوب تھی۔ ہندوستان جنگ آزادی کے خونی دور سے گزر کر مکمل طور پر انگریزوں کے پنجۂ استبداد میں آ چکا تھا۔ سلطنت مغلیہ دم توڑ چکی تھی اور دین اسلام کے علم و ہدایت کے روشن چراغ انقلاب زمانہ کے ہاتھوں یا تو گل ہو چکے تھے یا قید و بند کی صعوبتوں سے گزر رہے تھے اور یا ترک وطن کر کے بر صغیر سے رخصت ہو چکے تھے۔ چنانچہ ایسے وقت میں جب کہ ایک غیر مسلم مادہ پرست قوم کے اقتدار و نظریات کا افریط مسلمانان بر صغیر پر چھا رہا تھا اور اس خطے میں اسلامی شریعت اور طریقت کے لیے گوناگون مشکلات پیدا ہو رہی تھیں، اللہ کریم نے ایسی پاک ہستیوں کو وجود بخشا جن کی علمی اور روحانی قوت سے نہ صرف اسلام مادہ پرستی کے مسموم اثرات سے محفوظ رہا بلکہ مسلمانوں میں بھی حیات نو کے اثاث پیدا ہونے شروع ہو گئے، جو بالآخر اس خطے میں مسلمانوں کی ایک آزاد حکومت کے منصع شہود پر آنے کا باعث بنے۔ سامعین، قطب عالم حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہی پاک ہستیوں میں سے ایک تھے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ خاندان سادات کے روشن چراغ تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور 36 واسطوں سے شہزادہ کونین حضرت امام حسن علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے منجھلے بیٹے حضرت سید تاج الدین عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت سید تاج الدین عبد الرزاق قادری کے بیٹے حضرت سید ابو صالح نصر قادری تھے اور حضرت سید ابو صالح نصر قادری کے بیٹے حضرت سید علی قادری تھے۔ حضرت سید علی قادری کی چوتھی پشت میں حضرت سید تاج الدین محمود قادری ہوئے، جو 9ویں صدی ہجری میں سلسلہ عالیہ قادریہ رزاقیہ کا عطیہ لے کر بنگال پہنچے۔ سامعین، ان دنوں سلاطین بنگال کا پایا تخت گوڑ تھا۔ سلطان فیروز شاہ نے ان کی خانقاہ کے لیے جاگیر مقرر کی اور وہ کافی عرصے تبلیغ فرمانے کے بعد اپنے فرزند حضرت سید ابی الحیات قادری رحمۃ اللہ علیہ کو مسند ارشاد پر چھوڑ کر واپس بغداد چلے گئے۔ حضرت سید ابی الحیات قادری رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ ہمایوں کے دور تک زندہ رہے۔ ان کی وفات پر ان کے فرزند حضرت سید شاہ میرا قادر قمیص قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کے جانشین ہوئے اور بر صغیر میں بہت شہرت پائی۔ سامعین، جب شہنشاہ ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان جنگوں کے باعث ملکوں میں بد امنی پھیلی تو وہ بغداد چلے گئے اور کئی سال بعد امن بحال ہونے پر گنگوہ واپس آئے۔ اس وقت حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا شہرہ تھا۔ انہوں نے اپنی جلالت شان کے باوصف شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور کچھ عرصے اپنا مہمان بنا کر سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کے اوراد و وظائف عطا فرمائے۔ وہ گنگوہ سے بنگال چلے گئے مگر وہاں حالات سازگار نہ پا کر ساڈھورا میں سکونت اختیار کر لی۔ 10ویں صدی ہجری میں جب شہنشاہ اکبر نے بہار فتح کیا تو انہیں بنگال کے سلطان
बायजीद के पास अपना सफ़ीर बनाकर भेजा। उन्हीं दिनों बिहार का एक हिंदू राजा और उसकी रानी उनकी रूहानियत से मुतासर होकर हल्काए बगोश इस्लाम हुए। शाहान मुगलिया ने उनकी खानकाह के लिए 6 गांव नज़र किए। उनकी 13वीं पुश्त में हज़रत सैयद रोशन दीन शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद रसूल शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह हुए। उस वक़्त हिंदुस्तान के तख्त पर शाह आलम सानी बैठा हुआ था। बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था, पंजाब पर सिख काबज़ हो रहे थे और दिल्ली पर अंग्रेज़ और मरहट्टे नज़रें लगाए बैठे थे। इसलिए इन दोनों भाइयों ने पंजाब के शुमाल मगरबी गोशे को जाए अमन सकून और मकासद तबलीग व इरशाद के लिए मौजू ख्याल करते हुए साढौरा से नकल मकानी करके गोरडा शरीफ में सुकूनत इख्तियार कर ली। सामईन, यह कस्बा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोहे मारगला के दामन में वाक़या है। हज़रत सैयद रोशनदीन शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हज़रत सैयद ग़ुलाम शाह गिलानी की शादी अपने चचा हज़रत सैयद रसूल शाह गिलानी की बेटी से हुई, जो हज़रत सैयद मीरा शाह गिलानी और हज़रत सैयद फजलुद्दीन शाह गिलानी की बहन थी। इस रिश्ते से हज़रत सैयद नज़रुद्दीन शाह गिलानी तवल्लद हुए। हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं हज़रत सैयद नज़रुद्दीन शाह गिलानी के फर्जंद थे। सामईन, हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह यकम रमज़ान अल मुबारक 1275 हिजरी को बामुताबिक 4 अप्रैल 1859 को पीर के रोज़ गोलड़ा शरीफ में पैदा हुए। आपकी विलादत के बारे में आपके ख़ानदान में पहले ही से बशारतें चली आ रही थीं। आपके वालिदैन और वालद के मामू खानकाह कादरिया के सज्जादा नशीन हज़रत पीर सैयद फजलुद्दीन शाह गिलानी इस अमर से मुतले थे। इस घर में एक नूरानी चिराग रोशन होने वाला है। आपकी विलादत से चंद रोज़ पहले एक उम्र रसीदा मजजूब खानका में आकर मुकीम हो गए थे और अनकरीब पैदा होने वाले एक मकबूल इलाही की ज़ियारत का जिक्र करते थे। चनाचे जब आप तवल्लद हुए तो ये मजजूब हरम सरा की ड्योड़ी में आए, आपके हाथ चूमे और रुखसत हो गए। सामईन, आपकी तालीम व तरबियत आपके वालिदैन और हज़रत पीर सैयद फजलुद्दीन शाह गिलानी की निगरानी में होती रही। आपकी उम्र अभी 4 साल ना हुई थी और अरबी का पहला कायदा पढ़ते थे कि एक रोज़ हज़रत पीर सैयद फजलुद्दीन शाह गिलानी ज़ोहर की नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ लाए तो देखा कि आपकी खानकाह के बाहर झाड़ियों में कायदा लिए सो रहे हैं। वो जगह सायादार ना थी और ज़मीन आफताब की तमाज़त से तप रही थी। उन्होंने उसी वक़्त अपनी छतरी से साया किया और उठवाकर घर भिजवाने के लिए खादिम को बुलाया। जब तक खादिम ना आया खुद साया किए खड़े रहे और फरमाया, यह अभी मासूम है, इसे मालूम नहीं कि एक रोज़ यह क्या होने वाला है। आपको कुरान करीम पढ़ने के लिए खानकाह की दरसगाह और फ़ारसी और उर्दू के लिए मदरसे में दाखिल कराया गया। आपके हाफजे की ये हालत थी कि कुरान का रोज़ाना सबक हिफ़्ज़ करके सुना दिया करते थे। जब कुरान नाज़रा ख़त्म किया तो उस वक़्त पूरा कुरान आप बिला इरादा हिफ़्ज़ भी कर चुके थे। अरबी व फ़ारसी और सर्फ़ व नहव की तालीम के लिए हज़रत पीर सैयद फजलुद्दीन शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पखली के मौलाना ग़ुलाम मुहियुद्दीन को मुकर्रर किया, जिन्होंने आपको काफ़ी हद तक तालीम दी। कुछ अरसे बाद उन्होंने हज़रत पीर सैयद फजलुद्दीन शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया, अल्लाह करीम ने साहबजादे को ऐसा ज़हन रसा और आला दिमाग अता फरमाया है कि हर सबक हिफ़्ज़ करके सुना देने के अलावा बाज़ औक़ात ऐसे दकीक सवालात करते हैं कि उनके जवाब देने से अपने आप को आजिज़ पाता हूँ और मुझे महसूस होता है कि मैं अब इनकी तालीम का सही हक़ अदा नहीं कर सकता, लिहाजा इन्हें किसी बड़े उस्ताद के पास जाना चाहिए। चुनाचे आपको भुई में मौलाना मोहम्मद शफ़ी के मदरसे में दाखिल करा दिया गया। यहाँ आपने 2-2.5 साल में रसाइल मंतक, कुतबी तक और नहवो असूल के दरमियानी असबाक की तालीम हासिल की। उसके बाद अंगा में मौलाना सुल्तान महमूद के आगे ज़ानुए तलम्मज़ तय किया।
گھر والے ہر ماہ جو خرچ بھیجا کرتے آپ اسے نادار طلباء میں تقسیم کر دیتے اور خود عموماً فاقے سے رہتے۔ جب بھوک زیادہ ستاتی تو طلباء کے جمع کردہ ٹکڑوں میں سے کچھ تناول کر لیتے۔ آپ کے اس جود و سخا کو دیکھ کر طلباء آپ سے بے حد محبت کرنے لگے۔